नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So welcome to our weekly discussion, Bhagavad Gita discussion. So today we'll have a special discussion since Krishna Janmashtami is just around the corner. Another 2 days, right? இன்னைக்கு Thursday, okay, Friday, tomorrow is already Eve. So and Saturday is Krishna Janmashtami. So yes, so we will discuss something related to Krishna Janmashtami. Is that okay? Yes, sir. Is that good? Yeah, okay, sir. Yes. So and yeah, Keshwan Prabhu is here. Hare Krishna. Keshwan Prabhu, how are you? Hare Krishna, Prabhu. Good, Prabhu. Good. Nice. You're Ipo, right? So you're attending the Ipo's program, ISKCON Ipo, Yes, Prabhu. with Patita Taran Prabhu, lah, right? Yes, Prabhu. Yes. Very nice, very nice. And I have Saras Mataji, I know. Chandra Govinda Prabhu, I assume. Chandra Govinda Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Your first time here for our session? Okay. So our வீட்டில் இருக்காரு, no problem. So I assume it's Prabhu, Chandra Govinda Prabhu. Okay. So Hare Krishna Prabhu, welcome to our session. So let's begin. So what to speak on? You can speak on Krishna. So what is your understanding on Krishna Janmashtami? Maybe we can begin with a question, right? So Keshwan Prabhu, what do you think? Krishna Janmashtami na enna? அது why it is important, why we should celebrate, எப்படி celebrate பண்ணணும்? Any idea, Prabhu? Based on your understanding? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. சொல்லுங்க Prabhu. Yes, tell anything that you know about Krishna Janmashtami. Like Krishna birthday, Prabhu. Okay, fair Yeah. enough, fair enough. That is a reasonable answer. Krishna's birthday. So any other answer, Arsi Mataji? Krishna's appearance day. Birthday, appearance day. To kill, Okay. to kill Kamsa, sir. Sorry, to To kill Kamsa. kill Kamsa, to kill someone. His name is Kamsa. Okay. Any other? Vaishnava Kripa Prabhu? More or less what Prabhu and Mataji said, Prabhu. His appearance day, our Lord Krishna. Okay. Okay. So, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இட் இஸ் appearance டே பர்த்டேன்னு. இப்போ கேள்வி என்னன்னா, ஹூ இஸ் கிருஷ்ணா? இப்போ எனக்கு பர்த்டே இல்லை கேசவன் பிரபுக்கு பர்த்டேனா பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள், ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ நம்ம பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், ஓகேங்களா? ஆனால் இப்போ நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு பர்த்டே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அப்போ கிருஷ்ணரை நீங்கள் வழிபடுறீங்க, கோவிலுக்கு போய் வழிபடுறீங்க, கடவுள் ஸ்தானத்தில் வச்சு வழிபடுறீங்க போது கடவுளே சொல்கிறீங்க, ஆமாம் தானே? அப்போ கேள்வி என்னென்னா, எப்படி ஒரு பிறக்க முடிஞ்ச ஒரு நபரை நீங்கள் கடவுள்னு வழிபடலாம்? வேடிக்கையா இல்லையா?
அதான் நம்ம கேள்வி இப்போ. ஸோ நீங்கள் கேசவன் பிரபுடைய பர்த்டேனா ஃபைன், அவர் பர்த்டே வயசாகுது. பர்த்டேனா என்ன அர்த்தம்? வயசாகிட்டு இருக்கு. அப்போ கடவுளுக்கு வயசு ஆகுமா? முதல் கேள்வி. செகண்ட் கொஸ்டின், அப்போ கடவுள் பிறக்க முடியுமா? நம்ம மாதிரி பிறந்து நம்ம மாதிரி இறக்க முடியுமா? அப்போ அவர் பிறந்து இறக்க முடிஞ்சால் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும்? இரண்டாவது கேள்வி, அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும்போது அவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும்? மூணாவது கேள்வி, அப்போ உண்மையிலேயே அவர் கடவுளா? இல்லை யார் கடவுள்? இல்லை கடவுள் இருக்காரா? இல்லை நீங்கள் நம்ம எல்லாம் சும்மா சென்டிமெண்டலாக ஒரு நவரை, ஃபேமஸான நவரை வச்சு நம்ம ஒரு பர்த்டேன்னு கொண்டாடுறோம். ஸோ எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது? கடவுள் சொன்னீங்கன்னா எப்படி அவர் பிறப்பு இருக்கு, எனக்கு அதனால டைஜஸ்ட் பண்ணவே முடியல. இட்ஸ் வெரி ஃபனி, ரைட்? ஸோ எப்படி பிரபு, கேஷவன் பிரபு? Don't worry, please be free to discuss because it's not a lecture, it's more of a discussion on Janmashtami. We will speak something on Janmashtami, and all these conversations are very important to stimulate and to provoke ourselves so that we can have a solid foundational understanding on what is Krishna Janmashtami. Okay, so please be relaxed, please be very free, and don't need to worry. Okay, please, you can give out your opinion, you can explain. ஸோ சொல்லுங்கள் ஆர்சி மாதாஜி. அவர் எப்படி நீங்கள் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? இப்போ பிறவி இருக்குன்னு சொல்லும் போது கடவுளுக்கு பிறவி இருக்கா, இருக்கலாமா? பிறவி இல்லை, பட் அவதாரா வந்தாரு டு 8வது அவதாரா கிருஷ்ணர். 8வது அவதாரா, ஓகே. 8வது அவதாரா வந்தாரு பிகாஸ் அந்த கம்சா ரொம்ப இது பண்ணது அவரை ஒழிக்கிறதுக்கு. பாருங்க, இப்போ கடவுள் ஒரு ஆளை ஒழிக்கிறதுக்கு டைரக்டாக வரணும். அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பவர் இருக்கு? கஷ்டப்பட்டு பிறந்து வந்து பெருசாகி ஒரு ஆளை அழிக்கிறோன்னா அப்போ அது எப்படி நம்ம கடவுளை ஏற்றுக்கிறது? பிகாஸ் அவரால் தான் அந்த கம்சாவை அழிக்க முடியும். ஓகே, அவர் நினச்சா அப்படியே ஜொப்புன்னு நினச்சிருக்கலாமே, சாக்குன்னு அழைச்சிருக்கலாம்ல. அப்போனா நான் ஒத்துக்குவேன், கடவுளுக்கு ஏதோ கடவுள்னு நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க. ஏன்னா அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே அவர் கையில் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்னத்துக்கு அவருக்கு ஒரு எனிமி வருது? அப்போ அவரால் அவர் எனிமியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையா? அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அவருக்கு ஒரு எனிமி அந்த எனிமியை அழிக்கிறதுக்கு அவர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிறவி எடுத்து வராரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நம்ம எப்படி சிறந்தவர்னு ஏற்றுக்கலாம்? கேஷவன் பிரபு, ரைட்டு தானே நான் சொல்கிறது? இதுதான் பிரபு. நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரபு. கரெக்ட், ரைட். குட் லாஜிக், ரைட்? ஃபேர் இனஃப், ரைட்? So yes, I need a response from you because your answers are being challenged right now. This is the same situation you will face in the reality. This is the reality. சரிங்களா? நீங்கள் கிருஷ்ணா ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடுறீங்கன்னா உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, உங்கள் நேபர், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க, இப்படி தான் நினைப்பாங்க. மனசில் கேட்க மாட்டாங்க, வெளிப்படையாக கேட்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியலனா சில பேர் கேட்பாங்க, சில பேர் நினைப்பாங்க. ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க, எப்படிப்பா கடவுளுக்கெல்லாம் பிறப்பு இருக்குன்றீங்களா, இது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது? ஸோ how are you going to defend this, Keshan Prabhu? How you will defend? Oh, you got no idea, Prabhu? No, I know, I don't have idea. Oh, you have some idea. What is it? No idea, Prabhu. Seriously? Serious, Prabhu. Seriously, okay. Arsi Mataji? Yes, I say, sir. Arsi Mataji is a student of Bhagavad Gita. So we have covered until chapter. எத்தனை chapter இப்போ? 14? 15, sir. 15 chapter வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க பகவத்கீதாவை.
ஸோ Yes. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் கிடையாது, ஆனால் நீங்கள் பகவத்கீதா உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க. ஸோ how are you going to answer in response to this? அரிசி மாதாஜி Yes, sir. சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸே கேட்குறாங்க, இல்லை உங்களுடைய ஃப்ரெண்டே கேட்குறாங்க, என்னம்மா கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, கிருஷ்ணருக்கு பிறவி இருக்குன்றீங்க, அவர் குழந்தையா வந்தான்றீங்க, இத்தனை பேரை கொண்டான்னு என்ன சொல்கிறது, கீழ் பண்ணான்னு கொண்டாருன்றீங்க. Mm. அது எப்படிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? பேபியாக க்யூட்டாக இருக்கான்றீங்க. எப்படிப்பா கடவுள் பேபியாக இருக்காரு? பேபியாக இருந்தால் மூத்திரம் பெய்யணும், அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் பெப்பர்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் சொல்லுங்களேன், பேபி பார்த்துக்கிறதே எவ்வளோ பெரிய தலைவலி. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதெல்லாம் பேபியாக இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னது? ஸோ கடவுளுக்கு என்ன வேறு வேலை இல்லையா? ஏன் அவரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணணும்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதுதான் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. இதுதான் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. முதல்ல கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமினா இந்த கேள்விகளுக்கு ஆணிதனமா நம்மளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும், பதில் தெரியணும். இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் தெரிஞ்சா அதுதான் உண்மையான நம்ம செலிப்ரேட் பண்ற கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. இல்லைன்னா அது சும்மா என்ன, சும்மா ஃபாலோ த ஃப்ளோ, ஃபாலோ த க்ரௌட். எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, நானும் செலிப்ரேட் பண்ணுறேன். நான் அதுக்குன்னு அது பயன், அதுக்கு பயன் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ பெனிஃபிட் when anyone is engaged in Krishna consciousness, knowingly or unknowingly, is always a benefit. கிருஷ்ணர் அதை சொல்கிறாரு, சரிங்களா? ஸ்வால்பம் அப்பி அஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகாதோ பயாட். நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு கொஞ்சம் பகவானை நம்ம ஈடுபடும் போது பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பக்தி தோன்றல, கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த பலன்கள் பகவான் மறக்க மாட்டார், கொடுப்பாரு. ஆனால் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சு செய்கிறதுக்கும் தெரியாத செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல, அதை தான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம தெரியாமல் நம்ம பகவானை வழிபடுறதோட தெரிஞ்சு நம்ம கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமியை செலிப்ரேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? எஸ். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் வருஷம் ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்ணலாம். வருஷம் கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு, இஸ்கான் கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம போகலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியலன்னா, உண்மையிலே கிருஷ்ணன்றது யார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா, அவர் எப்படிங்க பிறக்கிறாரு? ஒரு பேபியாக பிறக்கிறாரு, இல்லாத ஒரு சாதாரண நபர் மாதிரி நடந்துக்கிறாரு, அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுறாரு, சில பூதங்கள் டீமன்ஸை கொள்கிறாரு. இது என்னடா அது கட்டுக்கதையாக இருக்கு? நீங்கள் என்ன ஃபேரி டெய்ல்ஸாக சொல்கிறீங்க? இப்போ ஃபேரி டெய்ல்ஸ் தெரியுங்களா? ஃபேரி டெய்ல்ஸ் அப்படி தானேப்பா நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்றது இப்போ மித்தாலஜி. அதனால தான் மித்தாலஜி, அதனால தான் என்னது மித்தாஸ், மித்தாலஜிலா. ஏன்னா எப்படி கடவுள் பிறக்க முடியும், எப்படி கடவுள் இவ்வளோலாம் செய்ய முடியும்? மித்தாலஜிலா அப்படின்னா ஒரு கற்பனை கதைகள். கற்பனைனா அதான் இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ். அப்படியா? இஸ் இட் அ மித்தாலஜி தென்? அப்போ கிருஷ்ணா மித்தாலஜியா? இல்லை. இஸ் கிருஷ்ணா மித்? கேஷவன் பிரபு? No, Prabhu. So now this is how we open the discussion. ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம என்ன இப்போ பாருங்களேன், இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஜென்மாஷ்டமி பற்றி நம்ம ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் யார், என்னதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க? அது பிறக்குறேன்றீங்க. அப்போ கடவுளுக்கு பிறந்த பர்த்டே இருக்கா? ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னா என்ன, 100 வயசு ஆகுனா வயசாகிடுவாரா? ஸோ அப்போ எத்தனாவது பர்த்டே? சரி பர்த்டேன்றீங்க, எத்தனாவது பர்த்டே? கேஷவன் பிரபு எத்தனாவது பர்த்டே? பர்த்டே நீங்கள் தான் சொன்னீங்க, அப்போ எத்தனாவது பர்த்டே? Appearance day, Prabhu. அதுதான்ப்பா, எத்தனாவது அப்பியரன்ஸ் டே? பர்த்டேனா ஒரு இயர் இருக்கணுமா இல்லையா? அப்போ பர்த்டேனா ஒரு அட் ஒன் பாயிண்ட் அவர் பிறந்துட்டாரா இல்லையா? ஏன் சொன்னோம்? Yes. ஆமாம். அப்போ எத்தனாவது பர்த்டே? அப்போ பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணால் எத்தனாவது பர்த்டே? There's no date, sir. He's God.
பாருங்களேன், யூ ஆர் கான்ட்ராண்டிகேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். இப்போ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க பிறந்திருக்காருன்னு. பிறந்திருக்கான்னு சொல்லும் போது டேட் வரணுமா இல்லையா? எங்கே பிறந்தாரு? எங்கே பிறந்தாரு மாதாஜி? Madurai. மதுரா, நாட் மதுரை. Madura. மதுரை இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Madura. மதுரா. ஸோ மதுரா, Madura. ஸோ நியர் டெல்லி. அப்போ ஒரு இடத்துல பிறக்கும்போது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இயர் இருக்கணுமா இல்லையா மாதாஜி? வை நோ இயர்? 5252. ஸோ இந்த ஜென்மாஷ்டமி நம்ம வரும்போது 5252 5252 பர்த்டே. ஓகே, எத்தனாவது? 5252. 52. டேட் இருக்கு, எப்படி டேட் இல்லைன்னு சொல்லலாம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 5225 years ago, which is before Kali Yuga. Yes or no? Yes. கிருஷ்ணர் தோன்றினார். அது டேட் இருக்குல்ல, எப்படி டேட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? ஓகே, டேட் இல்லைன்னா அப்போ எப்படி ஹிஸ்டரிக்கு இது நம்ம டேட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஹிஸ்டரின்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாமா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஹிஸ்டரிக்கலி இந்த விஷயம் நடந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லையா? ரைட். ஏன்னா நீங்கள் பிளேஸ் கொடுக்குறீங்க, லொக்கேஷன் கொடுக்குறீங்க. அப்புறம் என்ன நாள் பிறந்தார்? என்ன நாள் தெரியுமா மாதாஜி? Janmashtami. அஷ்டமி திதி. என்ன திதி? Ashtami Tithi. அதனால தான் அஷ்டமின்றோம். ஓகேங்களா? ஏன் அஷ்டமின்றோம்? ஸோ திதின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திதின்றது வந்து த ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன். நிலா இருக்குங்களா, நிலா. ஸோ நிலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நியூ மூன், அப்புறம் மூன் அப்படியே வேக்சிங் மூன், வளர்பிறை வேக்சிங், ஓ வி கால் இட் சுக்ல பக்ஷா ஓ கௌர பக்ஷா. அப்படின்னா வேக்சிங். சின்னதாக இருந்து முதல்ல அமாவாசை முடிஞ்சு அன்னபுலன், நியூ மூன், அப்படியே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 until 15 days. அப்போ அமாவாசையிலேருந்து அப்படியே அதுதான் வளர்ப்பிறைனா அது பெருசாகிட்டே வருது, வளர்ந்துக்கிட்டே வருது, வேக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருது. ஸோ அமாவாசை until the day 15. Day 15 என்னது இப்போ? Paurnami. வெரி குட், பௌர்ணமி. அப்புறம் பௌர்ணமியிலிருந்து another 15 days தேய்பிறை, தேஞ்சிக்கிட்டே வரும். வேனிங் மூன். அதுக்கு பேர் வந்து கிருஷ்ண பக்ஷ. சுக்ல பக்ஷனா வேக்சிங் ஓ கௌர பக்ஷ. கிருஷ்ணா மீன்ஸ் டார்க், கெட்டிங் டார்க். கிருஷ்ண பக்ஷ, கிருஷ்ணா மீன்ஸ் டார்க். ஸோ அப்போ அதுலேருந்து பௌர்ணமியிலேருந்து என்ன ஆகும்? பௌர்ணமியிலேருந்து 5 நாள் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? அமாவாசை. அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 பிரதிபாட், த்வித்யா, திருத்தியா, சதுர்த்தி, பஞ்சமி, Ashtami. ஸோ அந்த மாதிரி வருதுல்ல. ஸோ அஷ்டமின்றது என்னது? 8வது நாள். என்னது? 8வது திதி. ஸோ பகவான் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமியில் தோன்றினான்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணபக்ஷன் என்னது? த மூன் இஸ் Growing. The moon is waxing or waning? Waxing. Shukla Paksha is waxing. ஓகேங்களா? வேனிங், தேய்பிறை, தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. என்னவா இருக்கு? தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அமாவாசையை நோக்கி அதான் பாயிண்ட். தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் பேசிக்ஸ். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமி முடிஞ்சு என்னது? நவமி. நவமிக்கு என்ன சொல்லுவோம்? ராம நவமி. நவமினா 10வது நாள். 9வது நாள். 9th நவமி. ராம நவமி. புரிஞ்சுங்களா? நவமி முடிஞ்சு என்னது? தசமி, 10வது திதி. தசமி முடிஞ்சு என்னது?
Ekadasi. வெரி குட். ஏகாதசி நம்ம நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம்ல, ஏகா தசி. Dasi. ஏகானா ஒன்று, ஏகா தசா Dasi. 10. ஸோ ஏகாதசா ஒன்றா வரும்போது ஏகாதசி. ஸோ ஏகாதசின்றது 11. ஏகாதசி முடிஞ்சு Dua. Tuasi. துவாதசி. ஏகாதசி துவாதசி, பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்ட். துவாதாசி. துவானா 2, துவாதாசி 12வது நாள். துவாதாசி முடிஞ்சு Triyodasi. திரையோதாசி, நித்யானந்த திரையோதாசி செலிப்ரேட் பண்றோம்ல 13. திரையோதாசி முடிஞ்சு Chatrodasi. சதுர்தாசி. சதுர்தாசியில் என்ன செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஃபேமஸா? Chatr. கேஷவன் பிரபு, வாட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் சதுர்தசி? Vinayaka Chatrodasi. அது சதுர்த்தி. Oh, Chaturthi. விநாயகர் சதுர்த்தி. Chaturthi. இது வந்து 14 சதுர்தாசி. வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு, வாட் இஸ் ஃபேமஸ் சதுர்தாசி? I remember Chaturmasya only. Bro. நாட் சதுர்மாசியா, வெரி ஃபேமஸ். சதுர்தாசியில் வந்து ஃபேமஸாக நம்ம எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணோம். இப்போ கூட நம்ம ஃபேமஸாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. என்ன ஃபேமஸாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு? Oh, yeah, Babu. Narasimha. And நரசிம்ம சதுர்தாசி. forgot. ஆமாம் தானே? Yeah, Babu. நரசிம்ம சதுர்தாசி. இப்போ புரியுதுங்களா? ஸோ சதுர்தாசி முடிஞ்சு என்னது? Purnima. பூர்ணிமா ஓ அமாவாசை. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுக்ல பக்ஷா கிருஷ்ண பக்ஷா. கிளியர்? நவ் யூ கெட் த ஐடியா why it is called Krishna Janmashtami. So அஷ்டமின்னு சொல்லும் போது எத்தனாவது திதி? எட்டாவது. 8வது திதி. அதான் அஷ்டமி. ஸோ அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு கிருஷ்ண பக்ஷம், கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து தோன்றுகிறார். அதுவும் மிட் நைட். எப்போ தோன்றுகிறார்? மிட் நைட். இந்த இந்த பிரிசன் ஆஃப் கம்சா மிட் நைட்டில் வந்து தோன்றுகிறார். யாருக்கு? வாசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும். ஸோ அதே நாள் அதே திதி இன்னைக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. விச் இஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா on the 16th of August. அப்போ 16 of August பார்த்தீங்கன்னா திதி பார்த்தீங்கன்னா என்ன திதி வரணும்? அஷ்டமி. அஷ்டமி திதி வரணும். அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு கரெக்டாக மிட் நைட் அன்னைக்கு, இந்த மிடில் ஆஃப் த நைட் அன்னைக்கு பகவான் தோன்றினார். அதனால தான் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். எப்படி ஒன்றுமே தெரியாமல் எத்தனை வருஷம்னு தெரியாமல் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா கிருஷ்ணா தோன்றி 5252 இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன் anniversary நம்ம கொண்டாடுறோம். கிளியர்? எஸ் சார். கேஷன் பிரபு, குட். Good, Prabhu. ஓகே, இதுதான் முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் இப்போ கேள்வி என்ன வருது? அதெல்லாம் ரைட்டு தான்ப்பா, ஆனால் கடவுளுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்கா? அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? கிருஷ்ணா வந்து 5252 இயர்ஸ் ஓல்டு தானா? அப்படின்னா 10,000 வருஷம் முன்னாடி அவர் இல்லையா? அப்படிதானே வருது. இப்போ அப்படிதானே வருது இல்லை? எப்படி? how to understand this? கேஷவன் பிரபு, how to understand this? சரஸ் மாதாஜி இருக்கீங்களா இல்லையா? சரஸ் மாதாஜி. Yes, I'm here, Prabhu, listening. லிசனிங், திங்கிங், Yes, லாஜிக் or not? logic. fair enough not? Fair enough. fair enough. ஸோ அப்படின்னா கடவுளுக்கு என்ன 5252 இயர்ஸ் வயசு தானா? சொல்லுங்க. We cannot predict this. why cannot predict? we can predict. வா, கிருஷ்ணா 5000 இயர்ஸுக்கோ வந்தார், ஏதாவது திதி இருக்கு. ஸோ இஸ் தேலா correct what? why you cannot predict? can predict. That's why we say 5000. If I cannot predict, why I am giving you exact number 5252 Ashtami Tithi. Rohini Nakshatra. Some says Rohini Nakshatra. Some evidence says is Kritika Nakshatra.
So whatever it is, we have the evidence, we have the alignments, planetary alignments when Krishna was born. So how to solve this puzzle? Vaishnava Kripa Prabhu, சொல்லுங்க, how do we solve the dilemma now? ஜன்மாஷ்டமிலாம் ஓகே தான், ஆனால் இப்போ பிரச்சனை வருதுல்ல, கடவுளுக்கு ஒரு பிறப்பு தேதி வைக்கும் போது அப்போ அவர் நம்ம சராசரி மனிதர் மாதிரி ஆயிடுறாரு இல்லையா? இல்லை எப்படி எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது? He is Ajam, he is not born. ஓகே, He is present even before the cosmic manifestation is already there. It's always there, eternal. But he is born, he is getting birth. What? You No. say he is unborn, but he is taking birth? How? He appears So only. that's why I'm confused, Prabhu. So that's why you are confused. He appears but not. Who is that? Saras Mataji, நீங்களா? Yes, Prabhu. So I say, born Ah. and when he's from So- the time we are born, we see him. Ah. We are studying him about him. We are reading about him. So how to dissolve all these things? Very simple. How to dissolve all these things? Very simple. We can actually resolve this. If we understand one principle of what is God. Shastra. So what is God? First of all, we go by the definition. What is God? அவ்வளோதான். So what is God? Definition of God. முதல் அதுக்கு வரும். 6 opulences. என்ன பிரபு? 6 opulences. 6 opulences. Okay. God means great. Simple சொல்லணும்னா, right? Yeah. அவ்வளோதான், simple. God is great. Mahabhuta. Batul, Sarasmataji? God is great. Agree? Yes, I agree that. So if you are telling God is great, he can take birth, he can remain unborn. He is unborn, Yes, he's unborn. but if he wants, he can take birth. Oh, That is called great. yes. So you are telling Keshwan Prabhu is the boss for the company. So you are telling he is the boss, but what happened when he never attend, when he never go to the office, he couldn't danda. Then how he can become the boss? Keshwan Prabhu is the boss. When he want, he can go. When he doesn't want, he don't go. No one is going to question him. That is called boss. Yes or no? Yes. Similarly, if God is unborn, yeah, he is unborn. But that doesn't mean he cannot take birth. If you are telling, hey, God is unborn, that means God cannot take birth. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? You are already putting a statement, he cannot do that. So if you are telling that he cannot do that, that means how can he be God? Because God means supposed to be great. Great means he can do anything. So if he can do anything means he can take birth, and he doesn't want to take birth also can. That is called great. Keshav Prabhu, he can stay at home, he want to go office, up to him. That's why he called boss. So if you call yourself boss, you can do whatever you want. Independent. This is called boss. Clear? So now you tell me, can God take birth? He's a creator, sir. So can he take birth if he wants? Yes. Yes. இவ்வளவுதான் simple logic lah. What is the difficulties? He is unborn. But if he wants, he can take. Birth. Right? Is that acceptable? Yes. Yeah. Is it acceptable, Saras Mataji? Acceptable or not acceptable? I don't accept. Good. So why you don't accept? You're telling me not acceptable. Why? Any reason? How can a God be born and then how can the God disappears? I haven't heard that, Prabhu. He's always there. Very good question. So Arasi Mataji, Yes, sir. you have accepted what I said. Yes. So now Mataji is putting forward this question.
How can God take birth? He's already there. So how to explain to Mataji, or how are you going to support your point? It's avatar, sir. Okay. Explain further. So, you explain to Saraswati Mataji. Justify. Because you agree. God is unborn and he can take birth. To show people that God exists Hmm. and without him nothing can happen. Hmm. That's what I think. Okay. Question, Prabhu? Anything you want to add? Okay, I want all of you all to use your intellectual, logical understanding to engage in this conversation. Be logical. Okay, if you feel logically you cannot accept what I said, be like Saras Mataji. She's giving me a counter question. That is very good. Or if you feel you are agreeing and you want to give justifiable reason, then you may do that also. This is how we learn. Okay, this is called spirituality. Spirituality means atato brahma jignasha. First your question. Atato brahma jignasha. Question. Otherwise we cannot understand what is God. Right? So yes, question Prabhu. What do you think? No, Prabhu. Now we explained Krishna is unborn. So what is the purpose need to take birth? Okay, so that is your question. You're putting forward. Yes. Very good, very Yeah. good. I like it. So this is how we should be. So we are now discussing, you're telling Krishna is God. So now why he need to take birth? All right, very good question. உங்களுக்கு அதே சந்தேகம் தானே மாதாஜி? உங்களுக்கும் அதே கேள்வி தானே? Yes, Prabhu. Okay, very simple. Listen carefully. So Prabhu and Mataji, we have already set the ground. By definition, God means all great. Ellame great. Mahabasa, the most powerful. Agree? Agree or not agree? Agree. So if God is all powerful and he is unborn, that's also we agree. So if you are telling he is powerful and he is unborn, so definitely if he wants, he can come. That is the meaning powerful. ஸோ யூ ஆர் டெல்லிங், இப்போ பாருங்கள் உங்களோட வழியில் வந்தேன்னா காட் வந்து அன்போனு, அதனால அவர் கீழே வர முடியாது, கீழே பிறவி எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம ரூல்ஸ் போட்டோன்னா யூ ஆர் ஆக்சுவலி புட்டிங் அ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் டுவர்ட் காட். ஸோ வென் யூ ஆர் புட்டிங் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன், that means God is under your control, your law, your order. That means God is not independent. He cannot do whatever he wants. He don't have any independence. Then how can he be God? That's a question arising. Okay. So the real problem is, Saras Mataji, the real problem with us is, we are thinking when someone is taking birth, therefore he is also like us, useless. This is our problem, narrow-minded problem. ஞான நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, எனக்கு வந்து நான் வந்து மைவி தான் ஓட்டுறேன். எக்ஸாம்பிள், மண்டேன் அனாலஜி. நான் வந்து மைவி தான் ஓட்டுறேன் அப்படின்னா வேறு யாருமே வந்து மைவியோட வேறு இதில் ஓடக்கூடாது. ஏன்னா காடினா மைவி எனக்கு தெரிஞ்சது, அதுக்கு மேலே வந்து மெஸ் தான், இதான் எனக்கு தெரியும், இதுக்கு மேலே வந்து வேறு காடியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் ஃப்ளைட் இருக்குது. அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, கடவுள் வந்து பிறப்பு இல்லை, ஆனால் அவர் பிறந்தாருன்னா அவருடைய பிறப்பு வந்து நம்ம மாதிரி பிறப்பு கிடையாது. அது முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிறப்பு எப்படி அழிஞ்சிரும், சீக்கு வரும், நோய் வரும், ஜன்மம் மிருத்யூர் ஜரா வியாதி, ஜன்மம் மிருத்யூர். ஏன்னா நம்ம பிறந்தோம்னா சாவு இருக்கு, இன் பிட்வீன் பிரச்சனை இருக்கு, கோவிட் இருக்கு, கேன்சர் இருக்கு, சாப்பிடணும், மூத்திரம் பெய்யணும், வாஷ்ரூம் போகணும், வேலை செய்யணும், ப்ராப்ளம், மென்டல் டிப்ரெஷன், டார்ச்சர், காசு தேவை, பணம் தேவை, கல்யாணம் பண்ணணும், பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்கணும், காமம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்குது. சரிங்களா? அதனால நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, நான் பிறவி எடுத்ததுனால எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குது, அதனால கடவுள் பிறவி எடுத்தா அவருக்கும் இப்படிலாம் நடக்கணும், அதனால அந்த மாதிரி கடவுள் வர முடியாது, ஏன்னா வந்தாருன்னா அவர் செத்துடுவார், சீக்கு வரும், அதனால கடவுள் பிறவி எடுக்க முடியாது நம்ம முடிவு பண்ணிடணும். திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக். சரிங்களா? ஞானா முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்,
கடவுளுடைய பிறப்பு வந்து நம்ம பிறவி மாதிரி இல்லப்பா. அவருக்கு பிறவி இல்லை, ஆனா அவர் பிறவி எடுத்தாலும் அவர் பிறவி என்ன மாதிரி பிறவி? திவ்யமானது. ஜன்ம கர்மா சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வெதி தத்வதா தியக்த தேகம் புனர்ஜன்மா நாயித்தி மாம் இத்தி ஸ்வர்ஜுனா. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பகவத்கீதையில. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணருடைய பிறவி, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு என்னுடைய பிறவி என்னது? ஜன்மா, என்னுடைய செயல்கள் கர்மா ஷமே திவ்யம். திவ்யம் என்னது? டிரான்சிடென்டல், புனிதமானது, ஆன்மீகமானது. உன்னுடைய பிறவியும் என்னுடைய பிறவியும் நீ ஒன்னா சேமா நினைக்காத. நான் உங்களுக்கு அப்பேன், நான் உங்களுக்கெல்லாம் அப்பேன். அகம் பீஜா பிரதாபிதா. சரியா? நீ கஷ்டப்படுறனா அதுக்குன்னு நான் பேரை தான் நான் கஷ்டப்படணும்னு இல்லை. ஏன்னா ஐ எம் த பாஸ். ஸோ நான் பிறக்கும் போது எனக்கு அழிவு இல்லை. என் பிறவு புனிதமானது. நான் பிறக்கும் போது நான் வயசு ஆக மாட்டேன். ஏன்னா உனக்கு பிறந்தா உனக்கு வெள்ளை முடி வரும், ரிங்கிள்ஸ் வரும், ஹார்ட்டில் பிளாக் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஆனால் கடவுள் பகவான் பிறக்கும் போது அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வராது. ஏன்னா புனிதமான, he is not bound by this material nature because he is the controller of the material nature. He is the source of everything. So இதுதான் வித்தியாசம், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? நம்மளுடைய பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கஷ்டப்பட்டா யாரு பிறந்தாலும் கஷ்டப்படணும். இந்த புத்தி தான் நம்ம புத்தி. அதானே? நான் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு பசி எடுக்குது, எனக்கு காமம் வருது, எனக்கு எல்லாம் வருது. அதனால யாராச்சும் பிறவி எடுத்தா, அது கடவுளே எடுத்தாலும் அவங்களும் அப்படிலாம் கஷ்டப்படணும். அதனால அவங்க எடுக்க முடியாது, ஏன்னா எடுத்தா இந்த மாதிரி வந்துருவாங்க. அது சரியா? இல்லை, கடவுள் நம்மளை படைச்சவர். அப்ப அவர் எல்லாம் கிரேட்டு நம்ம ஒத்துக்கிறோம். அப்ப அவரு பிறவி எப்படி இருக்கும்? நம்ம கஷ்டப்பட்டா அவர் கஷ்டப்பட மாட்டாரு, நம்ம வயசாகனா அவருக்கு வயசு ஆகாது. அதானே சரியான பிறவி, அதானே திவ்யமானது. அதுக்கு பேர் தானே ஜன்ம கர்மா சாமே திவ்யம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புரியும் போது then we can understand the power, the Mahabasa. நான் சொன்னல, the independence. God is independent, God is all powerful, all great. He can do whatever he want. He is unborn but he can come. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து காட்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, நான் காட்டு, ஆனால் நான் கீழே வர முடியாது, நான் பிறவி எடுக்க முடியாது, நான் மேலேயே இருப்பேன், கியாமாட் வரைக்கும் மேலேயே இருப்பேன், கடைசி வரைக்கும் மேலேயே இருப்பேன், பிரச்சனை வந்தாலும் வர மாட்டேன். பெரிய போர்க்குளமே நடக்குது, பெரிய போரே வருது, பல டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, எதுவுமே நான் வரமாட்டேன். அது கடவுளா? நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ ராஜா இருக்காரு, ராஜா வந்து இப்போ ராக்கெட் கீழே பிரச்சனை என்ன பண்ணணும்? ராக்கெட் துருவம் பணம் பண்ணணும், போய் மெலாவாட் பண்ணணும், என்னப்பா பிரச்சனை, கொஞ்சம் டொனேஷன் கொடுக்கணும். இதான் ராஜா, அதான பேர் ராஜா. பிரச்சனை வரும்போது போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு நான் வர மாட்டேன், பரவாயில்ல நான் 10 வருஷம் சென்று ஜட்மெண்ட்டில் தான் வருவேனா? அப்போ என்ன ராஜா? Make sense? Saras Mataji? It makes sense. Keshan Prabhu? Yes, Prabhu. So now I am asking you, you tell me, if all of us agree God is all powerful and all perfect and all independent, now you tell me which reflect the all powerfulness, all independence of God. The God who is unborn, eternal, powerful, full of knowledge and bliss, but if he wants he can come and take birth. But his birth is divyam. He is not born by all this death, disease, old age. He is eternal, spiritual. So that is powerful. Or God who says he is unborn, all powerful, but he cannot come down. Now you tell me which is better God? First one, Prabhu. Yeah. So now you tell me now. Now you understand. Yes, Prabhu. Saras Mataji, clear?
Yes, Prabhu, clear. Yeah, so this is how this is the fundamental thing. We are all celebrating Janmashtami every year. But what is our understanding on Janmashtami? We are thinking Krishna just like a ஏதோ ஒரு செல்ல பேபி, குட்டி பேபி. நல்லது தான், நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்றது, that is already different level. When you think Krishna as your baby, that's already a different level of bhakti. This is what we want. But we cannot try to imitate or try to என்ன சொல்றது, artificially, superficially imitate that without having the proper understanding. இதுதான் நான் சொல்றேன். Okay. So now we have established what is the definition of God. Now we have established God means powerful, means he must come down. If he cannot come down, then we cannot accept him as God. Avladhan point. Agree, right? Yes. And Krishna is telling, I am coming down. And Krishna is not coming down once. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya Srajami taratmanam aham. Srajami. Yeah, Srajami taratmanam aham. Let me go to this. Let me give you the shloka. Sorry for the, I think that is the verse. Let me go back to the, Srajami taratmanam aham. Yes. So, இது வந்து ரொம்ப very important verse. I'll show you the verse that actually go through பண்ணது. Okay, so this is the first fundamental thing for Krishna Janmashtami, the definition of God. Okay. இது எதில் இருக்குது? பகவத்கீதையில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் பகவத்கீதை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பகவத்கீதையை வந்து ஆணி வேற அக்கு வேற புரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது, நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க முடியாது. பகவத்கீதை வந்து இஸ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ சாப்டர் 4 போகும்போது கிருஷ்ணா அங்கேயே சொல்லிடுறாரு. ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே அர்ஜுனர் கேட்குறாரு. இப்போ நம்ம பேசின இந்த டிஸ்கஷன் பகவத்கீதையில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேஷன் பிரபு, ப்ளீஸ் ரீட் டெக்ஸ்ட் 4. Arjuna said, "Thus, Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed these signs to him?" அதே தான் கிருஷ்ணர் கேட்குறாரு. இப்போ சரஸ் மாதாஜி என்ன கேள்வி கேட்டாங்களோ, இப்போ கேஷ்வன் பிரபுக்கு வந்து என்ன ஒரு டவுட் வந்துச்சோ, அர்ஜுனா கேட்குறாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட, கிருஷ்ணா நீ கடவுள்னு சொல்கிற, நீ எல்லாமே உனக்கு தெரியுன்ற, நீ பிறக்கிற மண்ணுக்கு எல்லா விஷயங்களும் நீ பேசுகிற, எப்படி கிருஷ்ணான்னு அவனை புரிஞ்சுக்கிறது? நீ சூரிய பகவானுக்கு நீ பகவத்கீதை சொன்னன்ற, சன் காட் விவாஸ்வன் வந்து உன்னுடைய சீனியர், அப்போ எப்படிப்பா நீ அவனுக்கு சொல்லியிருப்ப அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனன் எழுப்புறாரு. தட் மீன்ஸ் அர்ஜுனா இஸ் ஆஸ்கிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அஸ். ஏன்னா நம்மளும் இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுவோம், கடவுளுக்கு பிறப்பே இல்லைன்றாங்க, அப்படி எப்படிப்பா பிறக்கிறாரு? எப்படிப்பா நீ பிறந்து நீ இப்போ தான் என் கூட வர என் ஃப்ரெண்ட் ஆகிற, திடீர்னு பார்த்தா நீ வந்து அதுக்கு முன்னுக்கே நீ எக்ஸிஸ்டாக இருக்க, எப்படிப்பா எனக்கு புரியவே மாட்டேருந்தப்பான்ற அர்ஜுன் இந்த கேள்வி எழுப்புறாரு. ஏன் சொன்னோம்? Yes, Prabhu. அப்போ அதுக்கு தான் சொல்கிறாரு. அப்போ தான் கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹிண்ட்டை கொடுக்குறாரு. பகவான் வாச்சா மெனி மெனி பேர்ட்ஸ் போத் ஆஃப் யூ அண்ட் ஐ ஹவ் பாஸ்ட். பா உனக்கும் எனக்கும் பல பிறப்பு இருக்குப்பா, ஆனால் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், உனக்கு தான் ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லைன்றாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வராரு, பாயிண்ட்டுக்கு வராரு. ஓகே, அஜோபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. கேசவன் பிரபு, ப்ளீஸ் ரீட் இட் லவுட். Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my eternal energy, I am still appear in every millennium in my original transcendental form. Now, புரியுதுங்களா? Is things becoming more clear now? Krishna is answering the questions we have raised just now. Whatever Keshav Prabhu have asked, whatever Saras Mataji have asked,
I have already explained, and Krishna is also now explaining here. So whatever I explain is based on what Krishna says. I just repeat and give you some logical analogy. Is it clear? So what Krishna is establishing here? Ajapi san avyaya. Aja means what? Aja means unborn. So Krishna is unborn. கடவுளுக்கு பிறவி இல்லை, பிறவியே இல்லை, eternal. What to speak about God? நம்மளுக்கே பிறவி இல்லைப்பா. அப்போ நம்மளுக்கே பிறவி இல்லைன்னா நம்ம ஆத்மான நிரந்தரம். இப்போ பகவான் இஸ் டெஃபினெட்லி நிரந்தரம், சந்தேகமே இல்லை. இதுதான் பேசிக். எஸ் நோ? Yes. Because நம்மளும் நிரந்தரம் தானே. You are spiritual, you are eternal, right? But what is the problem? Your body is a problem. Your body is suffering. Therefore, you are suffering because of your desire. And you are being controlled by the Maya. But Krishna, when he born, his body is what? அதாங்க சொல்றாரு, நல்லா பாருங்க. Please read this again, Keshav Prabhu, the highlighted. My transcendental body never deteriorates. அஜா அபி சன் அவ்யயாத்மா பூத்தானாம். அவ்யயாத்மா என்னுடைய பாடி வந்து உங்க மாதிரி அழியாது. நீங்க நினைக்காதீங்க, நான் பிறவி எடுத்தா உங்க மாதிரி எனக்கு சீக்கு வரும், உங்க மாதிரி கோவிட் வரும், உங்க மாதிரி எனக்கு வந்து எல்லாமே தேவைப்படும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுப்பா. நான் யாரு? அஜா. நான் யாரு? பகவான். பகவானுக்கு பிறவில்லை, பிறப்பில்லை, எதுவுமே இல்லை. ஹீ இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காஸ். இப்போ கிருஷ்ணா சொல்றாரா, நான் எனக்கு பிறவியே இல்லை, ஆனா நான் நினைச்சா வரலாமா? வரலாம். திஸ் இஸ் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் காட். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு சரஸ் மேதாஜி. இஸ் இட் கிளியர் நவ்? மை டிரான்செண்டல் பாடி நெவர் டிட்டோரியேட்ஸ். அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கும் கிருஷ்ணா உடலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? Yes, there's difference. நம்ம பிறப்புக்கும் கிருஷ்ணா பிறப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா? Yes, difference. கிருஷ்ணா பிறந்தாலும் ஹீஸ் ஈட்டர்னல். அவர் பிறந்தாலும் அவர் ஏற்கனவே அன்போனு, ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங். பிறந்துதான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை. பாயிண்ட் புரியுதா? That is why it's called incarnation. Incarnation என்னது? அவதாரா. அவதாரா மீன்ஸ் என்னது? அவதாரானா மேல இருந்து கீழே வர்றது. அதான் அவதாரா. அவதாரா மீன்ஸ் என்னது? மேல இருந்து கீழே வர்றது, டிசெண்டிங். இப்ப சரஸ் மாதாஜி வந்து வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வீட்டுல மேல ரூம்ல டிஸ்கஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப கீழே நீங்க இல்ல, ஹால்ல நீங்க இல்ல, திடீர்னு நீங்க கீழே இறங்குறீங்க. அதான் அவதாரா. அதுக்குன்னு வந்து நீங்க இல்லாத போது நீங்க இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியுமா? நீங்க ஹால்ல இல்ல, உங்க வீட்டுக்கு வரேன், நீங்க ஹால்ல இல்ல, அதுக்கு நீங்க இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லையா? நீங்க என்ன பண்ணீங்க? மேல இருக்கீங்க. யூ ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்டிங் தேர். அதே மாதிரி தான் பகவான் இஸ் எவர் எக்ஸிஸ்டிங், we are also ever existing. But what is the difference? Our birth is bound to the material nature. Krishna's birth is transcendental. Body never deteriorates. இப்ப புரியுதுங்களா? Yes. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். and although I am the lord of all living entity, கிருஷ்ணா சொல்றாரு பாருங்க, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ஈஸ்வரா, சர்வ பூதானாம் ஈஸ்வராபி. யாரெல்லாம் இங்க பிறகுறாரோ எல்லா ஜீவபூதர்களும் ஜீவராசிகளுக்கும் நான் தான் ஈஸ்வரான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாருப்பா. ஈஸ்வரன் என்னது? சுப்ரீம் கண்ட்ரோல். உங்களெல்லாம் நானாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்ப்பா, எல்லாமே என்கிட்ட தான் இருக்குது. ஆனால் கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு? எனக்கு பிறவியே இல்லை, நான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, எனக்கு பிறவியும் இல்லை, நான் கீழே வரணும்னு அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா நான் வராமையே எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகுது. கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாரு? அவரு ஜாலியாக அவருடைய பக்தர்கள் கூட அவர் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு, அவரு பீஸாக இருக்காரு, ஆடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு என்ஜாய். அதனால தான் என்ஜாய். கிருஷ்ணாவே சுப்ரீம் என்ஜாய். அவர் வந்து நம்ம இப்போ என்ன நடக்குது, இப்போ கேஷவ் பிரபு என்ன செய்கிறாரு, பாவம் செஞ்சால் கண்ணை குத்தணும்லாம் அவருக்கு கவலை கிடையாது. சரிங்களா? கேஷவ் பிரபு வந்து பகவத்கீதா கிளாஸ் வராரா, ஜென்மாஷ்டமிக்கு கோயிலுக்கு வராரா, அதெல்லாம் அவருக்கு கவலை கிடையாது. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் பீங் மெயின்டைன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் பை ஹிஸ் எனர்ஜி. பல 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க, மாயா தேவி இருக்காங்க. ஸோ பக்தர்கள் வந்து பல பேர் கிருஷ்ணக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பண்ணோன்னா கிருஷ்ணா பார்ப்பாரு, இல்லைன்னா நம்மளுடைய காம்ப்ளிகேஷன், நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த பேர் நம்ம அனுபவிக்கணும். இதுதான் பாயிண்ட்டு. ஆனால் கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு? எனக்கு அவசியமே இல்லை வர்றதுன்னு.
ஆனால் நான் நினச்சா நான் வருவேன். நான் நினச்சா நான் வருவேன். பை மை இன்டர்னல் எனர்ஜி ஐ ஸ்டில் appear in every millennium. நான் மில்லினியம் எப்போ நினைக்கணும் வருவேன். எப்படி வருவேன்? மை ஒரிஜினல் Transcendental form. சம்பவாமி ஆத்மமாயையா, என்னுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி வச்சு தான் நான் வருவேன். அதனால தான் கிருஷ்ண பிறப்பு வேற, நம்ம பிறப்பு வேற. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கியூட் பேபிப்பா, அப்படி செஞ்சாரு அப்படி செஞ்சாருலாம் இருக்கட்டும். ஆனால் முதல்ல அவர் என்ன பிறப்புன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் இமோஷன் தான். இதான் பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ முதல்ல வந்து அதனால தான் நம்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். என்னத்தை புரிஞ்சுக்கணும்? தத்துவம்னா ஃபிலாசபி. ஓகே, இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ கிளியர் ஆகுதுங்களா? கிளியர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அடுத்து நம்ம போவோம். ஏன்னா இது கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி ஸ்பெஷல் கிளாஸ். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் எல்லா விஷயத்தையும். பிகாஸ் அப்போ தான் நீங்கள் ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்ணும்போது கிளியராக செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஒரு புரிதலோட. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ரஜாம்யஹம். யா, திஸ் இஸ் a shloka. Keshav Prabhu, please read it aloud. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendants of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? எங்கெங்க பிரச்சனை இருக்கு, எங்கெங்க தர்மங்கள் காக்கப்படலையோ, எங்கெங்க மனிதர்கள் வந்து அட்டகாசம் அக்கிரமர் பண்றாங்களோ, அப்பெல்லாம் நான் வருவேன்றாரு. இதான ஒரு ராஜாவுக்கு வந்து அழகு. ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது துரோன் பாடம் பண்ணமா இல்லையா? பிரபு, you're telling your boss, your CEO of a company, your company is going on loss, your company is having a lot of issue. Will you go and see, or you stay at home and tell I'm boss? You'll go down. This is called mercy. சரிங்களா? நீங்க போகாம கூட இருக்கலாம் because you are boss. ஆனா நீங்க போகும்போது என்னது? You are being very nice, you are being very merciful, you want to help. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணா will come. கிருஷ்ணா சொல்றாரு. So Krishna says, Paritranaya sadhuna vinashaya jaduskritam dharma shamshapanarthaya sambhavami yuge yuge. நான் எதுக்காக வரேன் அதுவும் சொல்றாரு. டு டெலிவர் த pious. பக்தருக்காக தான் முதல் வரேன். பக்தர்களை நான் காப்பாற்ற, பக்தர்களோட கூண்டு நான் லீலைகள் பண்ணேன். டு என்ஜாய் வித் த டிவோட்டீஸ் அண்ட் டு annihilate the miscreants and to establish religion, dharma. I appear myself millennium of time. நான் வந்துகிட்டே இருப்பேன். சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகத்துக்கு வந்துகிட்டே இருப்பேன்ப்பா. I am unstoppable. You cannot stop me. Okay, so who are you to say God cannot come? Who are you to say that God cannot come? And what makes him God if he cannot come? That's the point. If you say God cannot come, that means he is not a God. Because he's bound by your rules. He's bound by என்ன சொல்றது, the social rules. கடவுள்னா வர முடியாது, பிறகு எடுக்க முடியாது, பிறகு எடுத்தா கஷ்டப்படணும், அதனால வரவே மாட்டாரு. எஸ்கேபிஸ். என்னது எஸ்கேபிஸ்? God is not escapist. God is all powerful. He can come and he can remain in its transcendental body and he can enjoy. He come and enjoy. He comes for enjoy to the devotees. Right? And the side effect is what? The miscreants get destroyed and dharma get established. That is the side effect. This is God. This is Krishna. Clear? And this is a very important shloka. So this shloka will set the foundation. Okay? So when we say Krishna Janmashtami, first we must understand what is Ashtami, what is Janma. Janma means birth. And we already see what is Ashtami. So when we say Krishna Janmashtami, the birth of Lord Krishna. So the birth of Lord Krishna is not equivalent to any ordinary human being birth. And the birth of Lord Krishna is given here, 4.9. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tyaktva deham punarjanma
naiti mam iti Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. இதுதான் பாயிண்ட். முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணனுடைய பர்த் என்ன பர்த்ப்பா, என்ன ஜென்மா? கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி என்ன மாதிரி ஜென்மம் கிருஷ்ணனுடையது? திவ்யமானது. திவ்யம்னா என்னது? டிரான்ஸ்டென்டல். டிரான்ஸ்டென்டல்னா என்னது? நம்ம மாதிரி அழியிறது கிடையாது. நம்ம மாதிரி தினமும் குளிக்கணும், இல்லைன்னா நாற்று அடிச்சிடும். ஆமாவா இல்லையா? டாய்லெட் போனோம், பசி எடுக்கும், என்னென்னமோ வரும், என்னென்னமோ தோணும், ஏதோ பிரச்சனை ஓடும், வயசாகும், செத்துருவோம், ஹார்ட் அட்டாக் வரும். அது வந்து மெட்டீரியல். ஆனால் கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு? என்னுடைய பிறவி டிரான்ஸ்டென்டல், திவ்யமானது. என்னுடைய செயல்கள், நான் பிறந்து பல செயல்கள் பண்ணுறேன். அங்கே ஓடுறேன், இங்கே ஓடுறேன், கம்சனை கொல்றேன், அந்த கோவர்தனகிரியை தூக்குறேன், அந்த டீமன்ஸை கொன்னேன். அதெல்லாம் சும்மாப்பா. சும்மானா என்னது? நான் பாஸ் டைம்னா லீலைகள். லீலைகள்னா என்னது? கிருஷ்ணா லவ்ஸ் டு டூ தட். ஹி என்ஜாய்ஸ் டு டூ வாட் எவர் ஹி விஷ் டு டூ. சரிங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா ஹீ இஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஸோ அவர் பிறவி எடுக்கிறதே எதுக்காக? பக்தர்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்காக. நான் சொன்னார்ல, டு ஆக்சுவலி ப்ளீஸ் த டிவோட்டி, ஃபார் த டிவோட்டீஸ். ஸோ அதனால அவருடைய ஜென்ம, அவருடைய கர்மா, அவருடைய எனி ஆக்டிவிட்டி இஸ் டிரான்சென்டென்டல். ஹீ இஸ் விஷ், ஹீ கேன் கம் whenever he wants. He is not bound by any ராசி, நக்ஷத்ரா, planetary movement. கிருஷ்ணர் வர்றதுனால தான் அஷ்டமி வருது. அங்கே கிருஷ்ணர் வளர்றதுனால தான் நட்சத்திரம் அங்கே எல்லாம் அலைன் பண்ணுது. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் கிருஷ்ணா கேம் அவருக்கு இந்த ஜாதகம் வந்துச்சுன்னு. கிருஷ்ணா டிசைட் எந்த திதியில், எந்த நட்சத்திரத்தில், எந்த லக்னத்தில், எந்த ஜோதிடத்தில் நான் வரேன், எந்த ஒரு கட்டத்தில் நான் வரேன்ட்டு கிருஷ்ணா டிசைட். எந்த ஒரு அஸ்ட்ராலஜிக்கல் மேப்பிங்கில் நான் வரேன், கிருஷ்ணா டிசைட். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை. சரிங்களாப்பா? ஸோ அதனால தான் ஜன்ம கர்மா சாமே திவ்யம். இதை எவன் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ, இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால தான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, இந்த விஷயத்தை எவன் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ, கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு சாதாரண பிறப்பு கிடையாது. கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி வந்து சாதாரண மனசனோட பர்த்டே கிடையாது, பகவானுடைய பர்த்டே. பகவான்னா யாரு, ஜன்மனா என்ன, திவ்யம்னா என்னன்னு இதை எந்த ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ, ஏவம்யோ வெதி தத்துவத்தா. தத்துவம்னா தத்துவா, பிலாசாபிக்கலி, இன்டலெக்சுவலி. இது எவன் ஒருத்தன் தெளிவா, பூர்ணமாக, ஆணிதனமாக ரியலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறானோ, அதோடைய எஃபெக்ட் என்னது? தக்வா தேகம் புனர்ஜன்மா. அவனுக்கு வேற பிறவியே இல்லை, என்கிட்ட வந்துடுவான். தக்வா தேகம், தேகம்னா பாடி. when he leaves the body there is no any janma for him. அடுத்த ஜென்மம் கிடையாது. திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அவர் எதுக்காக பிறவி எடுக்கிறாரு? நம்ம அடுத்த பிறவி எடுக்கக்கூடாதுன்னு பிறவி எடுக்கிறாரு. இதுதான் நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்காம கடவுள் எப்படி வர முடியும், கடவுள் எப்படி பிறவி எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்களேன். நம்மளுடைய அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா பகவான் வர்றது எதுக்காக? நம்ம திரும்பி பிறவி எடுக்கக்கூடாதுன்னுக்காக வராரு. தக்வா தேகம் புனர்ஜன்மா நைத்திமாம் எத்திசு அர்ஜுனா. நம்மளை காப்பாத்துக்காக வராரு. அதனால தான் அவருடைய பிறவியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் சாதாரண நபரு, சாதாரண ஏதோ என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹீரோ, பெரிய ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி. ஏதோ சுஜாரால வந்து நிறைய விஷயம் கிரேட் ஹீரோ அப்படி சொல்லுவாங்க சில பேர். கிரேட் பர்சன், பரமாத்மா, நல்ல மனிதர். கிருஷ்ணா ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதர், அவரை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். சில முட்டாள்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க. மனிதர்னு சாதாரண மனிதர் கிடையாது கடவுள். பகவான் கிருஷ்ணா இஸ் நாட் ஆர்டினரி ஹியூமன். ஹீ இஸ் ஜன்ம கர்மா சாமே திவ்யம். ஹீ இஸ் பகவான் ஹிம்செல்ஃப். புரியுதுங்களா பாயிண்ட்? சில முட்டாள்கள் சொல்லுவாங்க, அவர் பெரிய சிறந்த ஒரு சித்தர்ப்பா, கிருஷ்ணன் வந்து சிறந்த சித்தர், சிறந்த பரமாத்மா, சிறந்த நல்ல மனிதர், ஏதோ ஒரு ஞானி, ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது யோகி. இதெல்லாம் முட்டாள்கள் சொல்றது. இந்த மாதிரி முட்டாள் தான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, இதை புரிஞ்சுக்கோ, அப்ப நீ திரும்பி வரமாட்ட, இங்க வந்து கஷ்டப்பட மாட்டேன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர்.
புரியுதுங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா he is a person, he is a supreme personality of Godhead, he is a person, he has a form. கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு. உருவம் இல்லைன்னா அப்போ எப்படி நம்மளுக்கு உருவம் இருந்தா அப்போ அப்படியே அவருக்கு உருவம் இல்லாமல் போகும். ஆனால் அவர் உருவம் எப்படி? திவ்யமான உருவம், அழியாத உருவம். நம்ம உருவம் அழிஞ்சிடும். ஆனால் நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா, அவருடைய உருவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா, அவருடைய பிறந்தாலும் ஒரு உருவம் வருது பாருங்க, அதுவும் அழியாத உருவம் தான், நான் டிஃப்ரெண்ட். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா வித்தியாசமே இல்லை, இந்த உருவமும் அந்த உருவம் பகவான் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்த உருவம் வராது. நம்ம நேராக ஈட்டர்னல் ஸ்பிரிச்சுவல், நம்மளுக்கு நிரந்தரமான உருவம் கிடைச்சிடும். இதுதான் பாயிண்ட். கிளியர்? கிறிஸ்டல் கிளியர்? Yes, Prabhu. ஸோ நாவ் நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சா? Yes, I've got answer. பிரபு, are you convinced? Yes. Keshwan Prabhu, are you convinced? Yes, Prabhu. You have any other questions? No, Prabhu. ஸோ அப்படின்னா பிரபு நம்ம லாஜிக் என்ன சொல்லலாம்? லாஜிக் என்ன சொல்லலாம்னா, யார் யார் வந்து கடவுள்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க வரவே முடியாது, பிறக்கி இங்கே கடவுள் இங்கே வரவே மாட்டார், கடைசியில் தான் வருவார், வரவே முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க, அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபி கடவுளை வந்து அதை ஏற்றுக்க முடியுமா நம்ம அவர் கடவுள்னு? அதான் கேள்வி. வெரி சிம்பிள். புரியுதா சொல்கிறது? ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து he is telling I am unborn, he is coming. அவர் வந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது, ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரூஃப் இருக்குது. அதனால தான் 5252 நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஆனால் அதுக்குன்னு வந்து அவர் 5252 இயர்ஸ் கிடையாது, அவர் ஈட்டினல். ஆனால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைம் நம்மளுக்காக இறங்குறாரு, மேலே இருந்து கீழே இறங்கு, அதான் அவதாரம். ஆனால் என்ன கிருஷ்ணா அவதாரம்ன்றது என்னது? கிருஷ்ணாவே வராரு, நான் டிஃப்ரெண்ட் தென் கிருஷ்ணா. அதனால அது ரொம்ப பூர்ணமானது, பூர்ண அவதாரம், பர்ஃபெக்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதுங்களா? கிருஷ்ணரே வராரு, நம்ம தந்தையே இறங்கி வராரு. தந்தையே நம்மளுக்காக வந்து நம்மளுக்காக என்ன பண்ணாரு? பகவத்கீதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கு, அதுதான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஸோ அப்போ இது உண்மையிலேயே கடவுளா? இதுதான் உண்மையிலேயே மகா கிரேட்டா? இல்லை மகா கிரேட்டு, நான் மகா பசாரு, ஆனால் நான் வர முடியாது, உலகெல்லாம் அழிஞ்சோன்னு தான் நான் வர முடியும்ப்பா, அது வரைக்கும் நான் வரவே மாட்டேன், வரவே முடியாது, பிறவே எடுக்க முடியாது, உருவமே எடுக்க முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ அது எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும்? சொல்லுங்க கிருஷ்ணன் பிரபு, முடியுமா? முடியாது பிரபு. லாஜிக் தானே? அப்படின்னா அது கடவுளுக்கு, அப்படின்னா doesn't make sense or not. It is going against the definition of God. So now you know which is the truth. அதான் பாயிண்ட். நான் எஸ்டாப்ளிஷ் என்ன பண்ணேன்னா இதுதான் உண்மை. பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் உண்மையை பேசுறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இஸ் ப்ரூவிங் himself. I am unborn but I am coming. Therefore my body is transcendental. ஜென்ம கர்மா சமேதியும். Therefore I am God. இது வேற யாராச்சும் செய்ய முடியுமா? இஃப் செய்ய முடியுமா ப்ரூஃப் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா கிருஷ்ணா ப்ரூஃப் we have already seen. Krishna appeared 5252 years ago. Krishna appeared in different yugas as Lord Rama. Krishna appears Varaha Avatara, Narsingha Avatara, Matsya Avatara. வந்துகிட்டே இருக்காரு millennium after millennium. 500 years ago Chaitanya Mahaprabhu appeared, நான் டிஃப்ரெண்ட் than Radha and Krishna. வந்துகிட்டே இருக்காரு. இது கடவுளா? இல்லை நான் கடவுள், நான் சிறந்தவன், நான் பெரியவன், உங்களெல்லாம் நான் நரகத்தில் போட்டு கொளுத்திடுவேன், நீங்கள் என்னை நம்பலைன்னா நீங்கள் முடிஞ்சிருச்சு கதை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு, ஆனால் வரமாட்டாங்களாம், உருவம் இல்லையா, உருவம் தெரியாதான். அப்போ என்ன கதை? அதுலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் என்ன கதைன்னு. இதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ், வில் டேக் another 10-15 minutes because வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். கடவுள்னா இதுதான், ஆல் கிரேட்னா is unborn, but if he wants he can come. That is what Krishna did. Okay, Saras Mataji. Yes, Prabhu. Now you are convinced. Yes. Yes. So after so long, so all this while, this is the all. இதுதான் பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? நம்மள எல்லாத்துக்கும் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த விஷயம், இந்த அடிப்படை விஷயங்கள்னா கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எல்லாரும் பேசணும்.
நேரா எடுத்தோன்னு என்ன பண்றோம் சொல்லுங்க மாதாஜி? நேரா எடுத்தோன்னே கிருஷ்ணர் வெண்ணெயை திருடினாரு, கிருஷ்ணர் அம்மா துரத்திக்கிட்டு போனாங்க, கிருஷ்ணர் Right. அதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள், பகவானுடைய லீலைகள், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற முன்னுக்கு லீலைகளை போற நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுதான் அடிப்படை. பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதைலாம் எனக்கு பிடிக்காதுப்பா, எனக்கு நேரா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார் தெரிஞ்சுக்கணும் முடியாது. ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். லெட்ஸ் கோ டு திஸ் ஸ்லைட். இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு. இனிமேல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Let me share my slide again. ஓகே, ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? நம்ம நிறைய விஷயம் பேசலாம் பகவானை பற்றி. பிகாஸ் ஆஃப் டைம் ஃபேக்டர் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அதான் நம்ம என்ன செய்யணும், லீலைகளை போகிற மணிக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும், தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது பகவானுடைய லீலை. நம்ம இது பார்க்குறோம்ல, இது என்ன, இது பகவானுடைய என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில்? சரஸ் மாதாஜி என்ன தெரியுது? You can see the mother taking care of him. மதர் என்ன செய்கிறாங்க? மதர் இஸ் டூயிங் டைங் அப் கிருஷ்ணா. எஸ், பேபி கிருஷ்ணா. எஸ் நோ? Yes. வெரி கியூட், வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி நைஸ், வெரி லவ்லி, வெரி ஸ்வீட், isn't it? Yes. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த நடுவில் நிற்கிற நபர் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம சாலிடாக ஆன்சர் பண்ண முடியல. அவருக்கு என்ன பிறவி, ஏன் அப்படி பண்ணுறாரு, அவர் ஏதோ ஒரு சாதாரண நபர், ஏதோ ஒரு இமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி வந்துடும். கரெக்ட்? அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெரியாது. இதான் பிரச்சனை. ஏன் பிரச்சனைனா, முதல்ல கிருஷ்ணர், அதான் சொல்கிறேன், முதல்ல இந்த நபர் இங்கே பேபியாக இருக்காரு, இந்த நபர் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், தத்துவ ரீதியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தத்துவ ரீதியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம கிருஷ்ண சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கிருஷ்ண தத்துவா, பக்தி தத்துவா, பிரேம தத்துவ சாரா, பாவ தத்துவா, ரச தத்துவா, லீல தத்துவாரா. இதுதான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கேஷன் பிரபு, ப்ளீஸ் ரீட் த ட்ரான்ஸ்லேஷன். Krishna consciousness means understanding the truth of Krishna, the truth of devotional service, the truth of love of Godhead, the truth of emotional ecstasy, the truth of transcendental mellows, and the truth of the pastimes of the Lord. Okay, கேஷன் பிரபு, பாஸ்ட் டைம்ஸ் எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? கடைசியில இருக்கு. ஆமாவா? எங்க இருக்கு? கடைசியில இருக்கு. ஸோ முதல்ல என்ன இருக்கு பாருங்க, முதல்ல என்ன இருக்கு? Truth. அதுக்கு பேர் தான் தத்துவா. டியர் பிரபுஸ் அண்ட் மாதாஜிஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் முதல்ல நம்ம லீலைகளை புரிஞ்சுக்கணும்னா, லீலைகள் எங்க இருக்கு? கடைசியா இருக்கு. 1 2 3 4 5 6th aspect தான் லீலைகள். முதல்ல நம்ம லீலையை புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு முதல்ல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்னது? Truth of Krishna. கிருஷ்ண தத்துவா. எஸ், கிருஷ்ண தத்துவானா என்னது? இப்போ நம்ம பேசணும்ல, இப்போ நான், கேஷ்வன் பிரபு, சரஸ் மாதாஜி, அரசி மாதாஜி எல்லாம் ஒரு ஃபோரமில் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கிருஷ்ணன்றது யாரு, கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் பிறவி இருக்கு, கடவுள்னா பிறக்கலாமா, அதே மாதிரி கேஷ்வன் பிரபு பல சந்தேகங்களை கொண்டு வந்தார், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம தத்துவ உருவமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம், லாஜிக்காக நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். கடவுள்லாம் இப்படி, இதுதான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் யாரு? கிருஷ்ணர் பிறவி எடுத்தாலும் அவர் வந்து பகவான், ஈட்டர்னல் சுப்ரீம் பர்சன். அதான் தத்துவம். இதுதான் இதை புரிஞ்சிக்காம நேராக லீலைக்கு போனோம்னா என்ன ஆயிரும்? முடிஞ்சு, அவுட். ஸோ முதல் ஸ்டெப் என்னது? பகவத்கீதா படிக்கணும், கிருஷ்ண தத்துவா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ண தத்துவா தெரிஞ்சுக்கும் போது, கிருஷ்ணரை பற்றி உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வளரும்? அப்போ தான் பக்தி செய்யணும்னு தோணும். அப்பா, கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனுஷர் கிடையாதுப்பா. கிருஷ்ணர் இஸ் அ கிரேட், he is not a great human, not an ordinary human. He is not only just a human. He is a Bhagavan himself.
Mataf parataram nanyat kinchirashti niranjaya. He is a supreme person. He said what? There is no truth superior to me. Everything rests upon me. Bhagavan சொல்றாருல பகவத்கீதையில mataf parataram nanyat. There is no truth superior to me. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ சரஸ் மாதாஜிக்கு அடுத்த என்ன ஸ்டெப் வரும்? பா, எனக்கு இனிமேல் பகவான் மேலே ஒன்றும் நிறையா பக்தி வந்துருச்சு. நான் இந்த ஜென்மாஷ்டமிக்கு நான் இவ்வளோ வருஷம் நான் எப்படி கொண்டாடன்னு தெரியல, ஆனால் இந்த வருஷம் நான் பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு கொண்டாட போகிறேன். ஞானம் அது இருக்கு, எனக்கு ஞானம் இருக்குது இப்போ. ஸோ ஐ எம் நாட் சீயிங் கிருஷ்ணா as just the ordinary kid. Krishna is Bhagavan himself. He is coming here, he is performing leela, performing pastime. ஸோ நம்ம அந்த லீலையில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஐடியா இல்லை, ஆனால் நான் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம்? பக்தர்கள் சங்கம் எடுத்து டெம்பிளுக்கு வந்து பகவானை கொஞ்சம் பூவு பாகவதம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கேட்டு இந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன முடிஞ்சதோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது? கிருஷ்ணனுக்கு நெருங்கி வருவோம், தொன்று செய்வோம். இதுதான்ப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகினிங். கிருஷ்ண தத்துவா பக்தி தத்துவா. அந்த பக்தி வளர 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 அது பூர்ணமாக அது வந்து நல்லா மேச்சர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம அப்படியே அந்த பாவத்தில் போயிடுவோம். அதுதான் வந்து பிரேம தத்துவா, த ட்ரூத் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட் இட். முதல்ல ட்ரூத் தத்துவம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா தத்துவம்னு வருது. நம்ம நேராக வந்து பக்தி செய்ய முடியாது. பக்தி செய்கிறவனுக்கு தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். நல்லா பாயிண்ட் பாருங்க, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். முதல்ல வந்து கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால் என்னான்னு பக்தி ரசாமிர்தா சிந்து படிக்கணும், பக்தர்கள் சங்கம் எடுக்கணும். அப்புறம் பக்தி தத்துவா, பக்தினா என்னன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் தான் நம்ம வந்து என்ன வருது, அந்த பாவத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்போம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் தத்துவ ரூபமாக புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம அதை செய்ய முடியும். வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த கிருஷ்ண தத்துவா, பக்தி தத்துவா, பிரேம தத்துவா சாரம் எல்லாம் கடைசியில் என்னது? இந்த பாவ தத்துவா, இமோஷனல் த்ரூ த ஹையஸ்ட். அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான், ஒன்றும் செய்யறது இல்லை, புரிஞ்சுக்கிறது தான். சிமல்டேனியஸ்லி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஓடிட்டு இருக்கோம் பேக்ரவுண்டில். ஆனால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் தான் கடைசியில் நம்ம என்ன வர முடியும்? கடைசியில் என்ன இருக்கு? லீலா என்ன மாதாஜி? லீல தத்துவா. இப்ப கிருஷ்ணர் பூமியில பிறக்கிறாரு, நீங்க சொன்னீங்களே கம்சனை கொல்றாரு, அது என்ன தத்துவா? என்ன தத்துவா? லீல தத்துவா. நீங்க சொல்றது கதை, பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதை ருசிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லை. இப்ப ஏன்னா நம்ம அதை பேசலாம், ஆனால் சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கும், இமோஷனலாக இருக்கும், மண்டேனாக இருக்கும், ஏதோ சாதாரண பிள்ளை பிறந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம கிருஷ்ண தத்துவா புரிஞ்சுட்டு, பக்தினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு, லீலனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா, அப்போ நம்ம லீலைகளை பேசும்போது நம்ம புரியும். ஏன்னா லீலனா என்ன, அதை நம்ம வரோம் இப்போ. ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் லீலா? பாஸ்ட் டைம். பாஸ்ட் டைம்னா என்ன? அப்படின்னா என்னன்னா, சிம்பிளா சொல்லணும்னா, கிருஷ்ணா ஹி சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் இண்டிபெண்டன்ட், இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் எனிவன். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாரு, அவர் எப்போ தோன்றதோ என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் செய்வார். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார், கீழே வந்து நான் என்ஜாய் பண்ண போறேன்னு நினைச்சா அவர் வராரு. இப்போ கேசவன் பிரபு இருக்காங்க, கேசவன் பிரபு வந்து ஆஃபீஸுக்கு வராரு, வீட்டில இருந்து ஆஃபீஸுக்கு வராரு. ஆஃபீஸில் வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஸ்னூக்கர் டேபிள் வச்சு ஸ்னூக்கர் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஆஃபீஸ் ரூமில். சரிங்களா? ஸோ கேசவன் பிரபு எதுக்காக ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார்? வேலை செய்ய வந்தாரா? வேலை செய்ய வந்தாரா? இல்லை. எதுக்காக வராரு? ஹி வாண்ட் டு கம் அண்ட் என்ஜாய் ஹிம்செல்ஃப். அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய பூலோகத்துக்கு வந்தாலும் அவர் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு அறக்கரெல்லாம் கொள்ளி, அவர் ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ கஷ்டப்படணும், காட்டுக்கு போகணும், 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும், ராவணனை கொல்லணும், கம்சனை கொல்லணும், இதுக்கெல்லாம் அவர் வரலை. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. அவர் எதுக்காக வராரு? பக்தருக்காக வராரு, நம்மளுக்காக காப்பாற்ற வராரு. ஆனால் அல்டிமேட்லி ஹி வாண்ட் டு என்ஜாய் ஹிம்செல்ஃப். அவருக்கு என்னென்ன போர் அடிக்குது,
போர் அடிக்குதுன்னா அவருக்கு போரே அடிக்காது. ஏன்னா கோலோகத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் என்ன பாயிண்ட்டு, நான் வரணும்ப்பா, இதுதான் காட் சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஆனால் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, பகவான். பகவானுங்களுக்கு வந்து எதிரி இருக்க முடியுமா? அதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, பகவானுக்கு யாராச்சும் எதிரியா இருக்க முடியுமா? இல்ல. முடியாது மத்தாஜி. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, சுப்ரீம் கண்ட்ரோல். அவர் தான் எல்லாத்தையும் பரமாத்மாவா இருக்காரு. எதிரினா என்னப்பா எதிரி, நினைச்ச கையோட முடிஞ்சு. எதிரி பண்டியா இருப்பான், புழுவா இருப்பான், ஆமா இல்லையா? Yes. ஏன்னா பேர்த்தி அவர் தானே கண்ட்ரோல் பண்றாரு, மாயாவே அவர் கீழே தானே இருக்கு. Mm. சக்குன்னு கோவிட் வருது, சாவு வருது. சொல்லுங்க மாதாஜி, அவருக்கு எப்படி மாதாஜி எதிரி இருக்க முடியும்? எதிரின்னு நினைச்சாலே அவருக்கு கடைசியில் என்ன ஆயிரும், நம்ம பாட்டுக்கும் கீழே கல்லாகி புழுவாகி மரமாகி பாம்பாகி போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான். எப்படி எதிரி ஆக முடியும்? பாயிண்ட் புரியுதா? Yes. அவருனா எதிரிலாம் முடியும். இன்னும் who can be the enemy of the Lord? The problem is no one can be his enemy. அதே மாதிரி who can be his father? He is the father of everything. He is the mother of everything. He is the creator of everything. அவருக்கு யாரு மாதாஜி அப்பா அம்மா வர முடியும்? நீங்க சொல்லுங்க. அவருக்கு அப்பா அம்மாவே கிடையாது, அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஏன் சொன்னோம்? Yes. நல்லா யோசிங்க. ஸோ அப்போ பகவான் என்ன இதான் பாஸ்ட் டைம், நான் சொல்றது பாஸ்ட் டைம். ஸோ பகவான் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, he want to enjoy himself. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, சரிப்பா நீ எனக்கு எதிரியா வாப்பா, சரிப்பா யூ கம் பிகம் மை எனிமிலா. நம்ம சின்ன வயசுல என்ன விளாடுவோம், போலீஸ் ஆன்டி, போலீஸ் என்ட்ரி, போலீஸ் மாத்தி, அது என்னது இது, போலீஸ் மாத்தி யூ வாண்ட் டு ஜாகா ஒரு செய்வோம்ல, திருட போலீஸ் விளாடுவோம்ல, ஆமாம் இல்லையா? விளாண்டுருக்கீங்களா திருட போலீஸு? Yes. கிருஷ்ணன் பிரபு விளாண்டுருக்கீங்களா? போலீஸ் என்ட்ரி, போலீஸ் Yes, என்ட்ரி, Prabhu. போலீஸ் என்ட்ரி, 1 2 ஜாகா. அதில் வந்து எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஆனால் விளையாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, யார் போலீஸு யார் திருடன் வந்து நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, நல்லா பாருங்க, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, எனக்கு யாருப்பா எதிரின்னு சொல்லிட்டு அவர் பக்தர்களே எதிரி ஆக்கிக்கிறாரு. நடி நீ எடிப்பா, நீ வந்து தீஃபு, ஜெயா விஜயா வாப்பா, நீ வந்து யாரு, நீ வந்து 3 பிறவியாக கம்சனாக வா, கும்பகர்ணம் ராவனாக வா, எல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். அதுக்கு பேர் தான் லீலைகள். ஸோ ஞானா பகவானுக்கு எதிரி யாருமே கிடையாது, பகவானே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாதான். சரிப்பா நீ தான் இந்த நான் கிருஷ்ணரா டைரக்டா அவதாரம் எடுக்கும்போது நீ தான்ப்பா எதிரி, உன் பேரு கம்சா. நீ என்ன பண்ணுவனா, நீ ரொம்ப அக்கிரம் பண்ணு, இவ்வளோ பண்ணு, உனக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்கும், எல்லா தேவர்களும் நண்டு பயப்படுவாங்க. Who can, you tell me, who can threaten the demigods? நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன்னா டெமிகாட்ஸே பகவான் கீழே வேலை செய்கிறாங்க. தேவர்கள் 303 கோடி தேவர்கள் எல்லாம், லார்ட் பிரம்மா, லார்ட் இந்திரா எல்லாம் பகவானுடைய சேவகன். யாருப்பா போய் தேவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும்? யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும். ஆனால் கம்சன் வாஸ் டிஸ்டர்பிங், ராவணன் வாஸ் டிஸ்டர்பிங். ராவணன் அசுரர். ராவணன் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா? ராவணா he disturbed Lord Shiva. He go and fight with யமராஜா. யமராஜர்கிட்டே போய் போர் பண்ணாரு அவரு, தெரியுங்களா? எப்படி முடியும்? So you must understand, even to become the enemy of Krishna, you must have certain qualification also. சரிங்களா? So what is the qualification? He is actually the greatest devotee, ஜெயா விஜயா. கர்ஸ்னால கீழே வந்துட்டாங்க. ஸோ ஆனாலும் எனிமி ஆனாலும் எவ்வளோ பவர்ஃபுல், they are very powerful. Even the demigods cannot match. தேவர்களும் மேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்டைரக்ட்லி கிருஷ்ணா என்ன காட்டுறாருன்னா, என் பக்தன் வந்து என்னுடைய எதிரியா வந்தா கூட he is the most best, he is the most powerful. There's also another indirect message. ஆச்சரியர்கள் சொல்றாங்க ஆக்சுவலி, என்னுடைய பக்தன் எனக்காக எதிரியா வந்தாலும் he is the best எதிரி. தேவர்கள் பார்த்தா நடுங்குவாங்க. ஸோ ராவணா வாஸ் so fierce, கம்சா வாஸ் so fierce. சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா ஆக்சுவலி செட் அப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் he want to enjoy, he want to fight. என்னப்பா எனக்கு சண்டை போடுறதுக்கு யாருமே வரமாட்டுறாங்க, யார் சண்டை போடவே அவர் யார், பகவானே.
யார் சண்டை போட முடியும்? புரியுதுங்களா பாயிண்ட்டு? ஸோ பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, சரிப்பா கம்சா நீ வாப்பா, கம்சனுடைய டீமன்ஸ்லாம் அழிக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அழிக்கிறாரு. கோவர்தனை தூக்குறாரு, பூத்தனாவை வந்து பிரஸ்ட் மில்க் பண்ணி சக் பண்ணி லைஃப் வேற அழிக்கிறாரு, டொங்கி அப்படி திருப்புறாரு, கொரிலா என்னென்னமோ டீமன்ஸ் அடிக்கிறாரு. அப்புறம் குஸ்தி பண்ணுறாரு, பாக்ஸிங் குஸ்தி குஸ்தி பண்ணுறாரு. 2 அரக்கர்கள் இருப்பாங்க, குஸ்திலாம் பண்ணி கம்சனுக்கிட்ட வந்து அந்த காட் ரெஸ்லிங் கோர்ட்டில் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறாரு கம்சனை. இதெல்லாம் அவசியமா? அவசியம்தான். ஏன்னா ஹி வாண்ட் டு என்ஜாய். புரியுதுங்களா? ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் காட் இஸ் சஃபரிங். ஐயோ கிருஷ்ண கஷ்டப்படுறாரு, ராமர் வந்து காட்டுக்கு போய் ஆமாம் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும், பட் ஹீ இஸ் என்ஜாயிங். இதுதான் கடவுள். அதனால தான் ஜென்ம கர்மா சமே திவ்யம். லீலைகளை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும், அதோடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கணும். அல்டிமேட்லி த மூட் இஸ் பகவான் இஸ் என்ஜாயிங். பகவான் காட்டுக்கு போனாலும் பசியோடு இருந்தாலும் he is பகவான், he is enjoying doing that. அதனால தான் அதுக்கு பேர் லீலா. பகவான் வந்து அப்படியே தோக்குற மாதிரி தோப்பாரு. நீங்கள் பார்க்கலாம் ராமாயணத்தில், அப்படியே ராவணங்கிற சண்டை போடும்போது அப்படியே உழுவார், ராவண இந்திரஜிட் அடிப்பான், எல்லாம் பல சீன் வரும். டக்குன்னு ஹனுமான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார், லக்ஷ்மணன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் சண்டை போடுறதுக்கு, பல குரங்குகள் வரும். கிருஷ்ணா பகவான், அவருக்கு ஹெல்ப் தேவையா? சொல்லுங்க, ஹெல்ப் தேவையா? Because Krishna loves that. When devotee is coming, devotee is engaging, monkeys are engaging, Hanuman is engaging, Lakshmana is helping, Jambavan is helping. So Krishna enjoy that pleasure. He is enjoying with the devotees. சரிங்களா? வராக அவதாரம் வந்தாரு, he was fighting with Hiranyaksha. பன்றி அவதாரம், பன்றி ஆழ்வான் வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவர் அடி வாங்குவார், கீழே உழுவுவார். அதெல்லாம் சும்மா ஆக்டிங்ப்பா. ஆக்டிங்னா அவர் ஆக்டிங்கே ரியாலிட்டி தான். ஸோ ஹி என்ஜாய்ஸ் தட் அவர் அடி வாங்கும்போது தேவர்கள் பார்ப்பாங்க அங்கேருந்து, ஐயோ என்னடா பகவான் அடி வாங்குறாரு, ஐயோ ஹிரண்யகசிபு ஜெயிச்சிருவானா, நம்மளுடைய தேவர்கள் உலகம்லாம் முடிஞ்சிருச்சா, அசுரர்கள் வந்து எடுத்துருவாங்களாம் பயப்படுவாங்க மேலே தேவர்கள் பார்த்துக்கிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சீன்லாம் பார்த்து கிருஷ்ணா இஸ் என்ஜாயிங். ஹி இஸ் அ அல்டிமேட் சுப்ரீம் என்ஜாயர். இதுதான் பகவான், இதுதான் கிருஷ்ணர். இஸ் இட் கிளியர்? Is it clear? Yes or no? Yes, Prabhu. Yes, sir. இப்ப புரியுதா? ஸோ நீங்க லீலைகளை பார்க்கும்போது ஐயோ கிருஷ்ணா வந்து சின்ன பிள்ளையில கஷ்டப்படுறாரு, அங்க போடுறாரு, இதெல்லாம் கிருஷ்ணா இஸ் என்ஜாயிங். ஹி டிசைட்ஸ், ஹி செட்ஸ் when he want to come, he sets how he want to come, he decides who is my father, he decides who is my father, he decides who is my enemy. ஏன்னா no one can become Krishna's enemy. அவரே எல்லாம் செட் பண்ணி அவரே இறங்குறாரு, அவரே எல்லாம் பண்றாரு. இதுதான் பகவான். ஜென்ம கர்மா சாமே திவ்யம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தெக்த தேகம் நம்ம உடலை விட்டோன்னு புனர்ஜென்மா, அடுத்த ஜென்மம் கிடையாது. சரிங்களா? நோ புனர்ஜென்மா. ஸோ இதுதான் வந்து அல்டிமேட் ட்ரூத், பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நான் சொல்ற விஷயத்தெல்லாம் நீங்க மனசுலுக்கு வச்சுக்கிட்டு அப்படி நீங்க பகவானை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலேயே பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுல இருந்து நீங்க பக்தி செய்யும் போது உங்களுக்கு உண்மையான பக்தி மனசுல வரும். இதுதான் லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ இனிமே நீங்க கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் கேட்கும் போது உங்களுக்கு இனிப்பா இருக்கும், அருமையா இருக்கும். இதை புரிஞ்சுக்காம லீலைகளை கேட்கும் போது உங்களுக்கு புரியாது, சூப்பர்ஃபிஷியல் எமோஷனல் தான் வரும். இதுதான் பாயிண்ட். ஓகே? ஸோ அதனால தான் இங்கே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, லீல தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு முதல் கிருஷ்ண தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. அப்புறம் தான் நீங்கள் பக்தியை வர முடியும், அப்புறம் தான் நீங்கள் பிரேமத்துக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும், அப்புறம் தான் நீங்கள் லீலவே புரிஞ்சுக்க முடியும், ரசிக்க முடியும், ருசிக்க முடியும். கிளியர்? ஓகே. எஸ் சார். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, லீலைகளை நீங்கள் இந்த தத்துவத்தை தெரியலனா நீங்க லீலைகளை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி திறமா இருக்கும்? நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன்னா, சரி ஓகே, இமேஜ் தெரியுதா? கேஷவன் பிரபு, are you seeing the image in my screen? Yes, Prabhu. So Arsi Mataji, Saras Mataji, தெரியுதா? Yes, sir. So what do you think about this picture? Is it very funny?
It's a meme. It's a meme, right? Yes, It's a when he memes. become a doctor So with online அவங்க என்ன classes. என்ன செய்கிறாங்க, நல்லா பாருங்க, இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் we going to make here. So pay attention and you see இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ட்ரோல்னா கலாய்க்கிறாங்க, ஜோக் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்மளே பார்த்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் மாதாஜி, நீங்கள் இதை பார்த்தா என்ன நினைப்பீங்க, என்னடா இது, when you become doctor with online classes. Very funny, right? Funny or not? Yes. ஃபனிலா, வெரி ஃபனி. நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னடா டாக்டர் இந்த மாதிரி கூட இருக்காங்கன்னு நினைப்போம். ஏன் சொன்னோம், நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்களா? Yes. எஸ். ஓகே, எனி ஒன் எல்ஸ் திங்கிங் அதர்வைஸ்? யாராச்சும் நினைப்பீங்களா? இல்லை, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி மீம்ஸ் பார்த்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நெகட்டிவாக தான் தோணும். என்னடா இது யூஸ்லெஸ் டாக்டர், என்னடா இது ஃபனியாக இருக்கேன்னு நம்ம தோணும். கோவிட் டைமில் எல்லாம் ஆன்லைனில் டாக்டராகி படித்து வேலை செய்கிறான்னு தோணும். யாராச்சும் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏய் மேன் ஹீஸ் a great டாக்டர்லாம் யாராச்சும் நினைப்பாங்களா? இந்த மீம்ஸ் ட்ரோலை பார்த்துட்டு இந்த நபர் வந்து ஒரு சிறந்த டாக்டர் யாராச்சும் நினைப்பாங்களா? இல்ல. நீங்க நினைப்பீங்களா மாதாஜி? ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, சிம்பிள் திங். நீங்க நினைப்பீங்களா இவர் ஒரு சிறந்த டாக்டர் நீங்க நினைப்பீங்களா? இல்ல காமெடி டாக்டர் நினைப்பீங்களா மாதாஜி? இல்ல சார். இல்ல. கேஷன் பிரபு இல்ல பிரபு. என்ன நினைப்பீங்க? இட்ஸ் a காமெடி ஃபெல்லா, ட்ரோல், ஃபனி, போகஸ் ஃபெல்லா. எஸ் or no? Yes. Yes. Yes, very good. Let's go to this picture. I'll connect the point. So அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம வருவோம். ஞானம் இல்லாதவங்க என்ன நினைப்பாங்க, சாதாரண குழந்தை, ஏதோ ஒரு கற்பனை கதை நினைப்பாங்க. எப்படி நீங்கள் நினச்சிங்க பாருங்கள், இவர் வந்து நல்ல டாக்டர் இல்லை, இவர் வந்து ஒரு காமெடி டாக்டரு, ஃபனி டாக்டர் நீங்கள் நினச்சிட்டீங்க. கன்ஃபார்ம் 100% அது தெரியுது. ஆனால் ரியாலிட்டி வந்து he is one of the best doctor. So what is the problem here? The problem என்னன்னா, இதான் ப்ராப்ளம். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இப்போ இந்த லீலை, இந்த டாக்டர் என்ன செய்கிறாரு, என்ன செயல்கள் செய்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல. முதல்ல உங்களுக்கு மருத்துவ ஞானம் அடிப்படை தத்துவம் கிடையாது. ஏன் சொன்னோம்? கிடையாது. மருத்துவ ஞானம் அடிப்படை தத்துவம் நம்மளுக்கு கிடையாது. இந்த டாக்டர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஏதோ அங்கே மீம்ஸில் வந்து when you become doctor ஆன்லைன் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஏதோ உங்களுக்கு புரியாத ஒரு விஷயம், ஸ்டெட்டோஸ்கோப் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே வைக்கணும், ஆனால் கண்ணில் வைக்கலான்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் பார்த்ததும் கிடையாது. யூ ஆர் வெரி நேரோ, உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. அதனால நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணீங்க, இப்போ இவரோட காமெடி டாக்டரு, போகஸ் டாக்டரு அப்படின்னு நீங்களே தீர்மானிச்சிட்டீங்க. இதுதான் நம்ம நிலை, காண்டிஷன் சோலோட நிலை. இப்படி தான் நம்ம தினமும் என்ன பண்ணுறோம், பகவான் கிருஷ்ணர் இப்படி தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. ஏதோ ஒரு மனசன், ஏதோ ஒரு கட்டுக்கதை, ஏதோ ஒரு முட்டாள்தனம், ஏதோ ஒரு ஃபெரி டேல்ஸ், ஏதோ ஒரு சிண்ட்ரேலான்னு இப்படி தான் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஃபேக்சுவல் என்ன, கிருஷ்ணா இஸ் காட். அதே மாதிரி ஃபேக்சுவல் என்ன, இஸ் a great டாக்டர். ஞான் பார்த்தோன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்பிட்டல் அஸ்கல்டேஷன். ஆர்பிட்டல்னா கண்களில் வந்து நம்ம அஸ்கல்டேட் வந்து வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா கண்களில் வந்து பல பிளட் வெசல்ஸ் ஓடுது, இரத்த குழாய்கள் ஓடுது. சர்டன் டிசீஸில் வந்து அந்த இரத்த குழாய்கள் விரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா, இல்லை வெடிச்சு இருந்துச்சுன்னா, இல்லை வெடிக்க போகுதுன்னா, இல்லை வேற கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதை நம்ம வச்சு பார்க்கும் போது we can listen something called breathing. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆர்பிட்டல் ஆஸ்கல்டேஷன் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் அ ரெக்கமெண்டட் ஸ்க்ரீனிங் டெக்னிக் ஃபார் பர்சிஸ்டன்ட் conjunctivitis, exophthalmos, headache, seizure disorder, neurological disorder, even a psychiatric symptom or carotid cavernous fistula. அதெல்லாம் வந்து பல மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எல்லாரும் ஏமாந்துட்டீங்களா இல்லையா? ஏன் சொன்னோம்? பார்த்தீங்களா? சும்மா ஒரு மீம்ல வந்து ஒரு டாக்டரை இந்த மாதிரி கலாச்சிட்டோன்னே எல்லாரும் நினச்சிட்டீங்க மட்டமன் டாக்டர்னு.
அதே மாதிரி தான் இதுதான் நம்ம கதை. இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா ஏதோ கிருஷ்ணா சின்ன பிள்ளை ஏதோ பண்றாரு, ஏதோ கட்டுக்கதை, ஏதோ நம்ம காலகாலமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அப்படியே பண்ண வேண்டியதான். ஆனா பகவத்கீதையை தொடர்ந்து படிச்சோம்னா தெரியுது, கிருஷ்ணா சாதாரண நபர் இல்லை, கடவுள் பகவான். கிருஷ்ணா பகவான் ஸ்வயம். இதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, கிளியர்? Yes, sir. ஸோ இது ஹோல் பாயிண்ட் என்னன்னா, இனிமே கிருஷ்ணரை பார்க்கும் போது கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் பாயிண்ட். சும்மா சாதாரண நபர் கிடையாது, பகவான். எப்படி இருக்காரு பாருங்க, அழுகுறாரு. பகவான் எப்படி அழுக முடியும்? இப்போ உங்களுக்கு புரியும். பகவான் நினைச்சா என்ன வேணும் செய்யலாம். பகவான் எப்படி அழுக முடியும்? பகவான் எப்படி கயிறில் கட்ட முடியும்? அவர் பகவான் பக்தர் கட்டுப்பட்டுருவாரு. சரிங்களா? பகவானால யாருமே கட்ட முடியாது. பகவானை வந்து யாருமே கட்டவும் முடியாது, அவர் அழுவிக்கவும் முடியாது. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா யசோதாமாவுக்கு அடங்கி அழுகுறாரு, கட்ட விடுறாரு. ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க, யசோதா அம்மா எந்த மாதிரி ஒரு பக்தராக இருப்பாங்கன்னு, பகவான் என்ன மாதிரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், என்ன மாதிரி ஒரு பாவத்தை அவர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து பக்தி. ஸோ பக்தி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம லீலைகளை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால தான் கடைசியாக லீலை வருது. எல்லாம் அடிப்படை கிருஷ்ண தத்துவா, பகவத்கீதை. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஜென்மாஷ்டமி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணால் நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதில் தான் வந்து ஏதே சாம்ச கலா பும்ஷா கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராதி வியாக்குலம் லோகம் மிருதயந்தி யுகே யுகே. ஸோ அல்டிமேட்லி கிருஷ்ணா இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காஸ், த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்கார்னேஷன். சரிங்களா? இதுதான் பாகவதம் சொல்லுது. ஓகே, இதோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம். நிறைய விஷயம் நம்ம பேசலாம், நம்மளுக்கு டைம் பத்தாது. ஸோ டைம் பத்தாது. So is there any questions? ऐसे கேள்விகள் இருக்கா? Clear, Prabhu. கிளியர் கேஷவனா? So வீட்ல எப்படி ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்றது? ஓகே, ஸோ ஜன்மாஷ்டமி வந்து டிவோட்டீஸ் நம்ம ஃபாஸ்டிங், யாராவது ஃபாஸ்டிங் பண்ண முடிஞ்சதோ, நம்ம ஜெனரலி டிவோட்டீஸ் வந்து ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் எடுப்பாங்க மிட் நைட் வரைக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணா தோன்றது மிட் நைட். அப்புறம் மிட் நைட் மகா ஆரத்தி, பகவானுக்கு ஸ்பெஷலாக எல்லாம் படைச்சி வச்சு ஆரத்தி பண்ணி, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அடுத்த நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி on the Saturday start பண்ணுதா சார்? எஸ், சாட்டர்டே ஆஃப்டர் சன்ரைஸ். After sunrise. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே வந்து ஜென்மாஷ்டமிக்கு நம்ம பகவானுடைய கதைகள், பகவத்கீதா, பாகவதம், ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரம், சாண்டிங் முடிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு டைம் இருந்தால் டெம்பிளுக்கு வாங்க மாதிரி. டெம்பிளில் ஃபுல் சூப்பர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. 6 மணிலேருந்து இஸ்கான் ஜெகநாத் மந்திர் கேரள இருக்குது, ஈப்போவில் இருக்குது, கோலியமில் இருக்குது. டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்க. யூ வில் பி வெரி நைஸ். யூ கேன் பிரிங் யுவர் சன், யுவர் ஹஸ்பண்ட், எவ்ரி ஒன் டு ஜெகநாத் மந்திர். ஆல் பி தேர். நம்ம மீட் பண்ணி பேசலாம். having influenza fever sir. ஓகே ஓகே, influenza fever எல்லாருக்கும் வீட்ல. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் லைஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக் ஜெகநாத் மந்திர் ஃபேஸ்புக் போனீங்கன்னா லைஃபாக நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே சார். பகவான் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் பகவானை கொண்டாடலாம். கோயிலில் நீங்கள் லைஃபாக பார்க்கலாம். ஓகே சார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி தான் பகவானுடைய இதை, நம்ம பகவானோட பக்தியாக நம்ம பகவானுக்கு என்ன செஞ்சாலும் அது பகவான் ஏற்றுக்குவார். சரிங்களா? ஜென்மாஷ்டமின்றது முக்கியமாக என்னன்னா, ஜென்மாஷ்டமின்றது இதுதான் அர்த்தம். ஜென்மாஷ்டமி அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோம், கிருஷ்ணன்ற யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லீலைகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லீலைகளுக்கு போகலாம். கிருஷ்ணா வந்து எப்படி தோன்றினார், எங்கே தோன்றினார், எப்படி வந்தார், அதோட கதை போனால் நம்ம சுவாரஸ்யமாக இனிப்பாக நல்லா இனிமையாக இருக்கும் நம்ம கேட்கறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பகவானுடைய பொசிஷன்ஸை. எஸ் ஓ நோ? யூ அக்ரி வித் மீ? புரியாம கேட்கறதுக்கும் புரிஞ்சு கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா? So Saraswati Mataji, you are convinced 100% of everything? Yes, right? I'm convinced. Yes, I'm convinced. Now you know about Krishna's incarnation. Krishna is directly Janma. Krishna is Krishna himself. In the Krishna Avadaram pathina is Krishna himself.
சரிங்களா? இது நான் டிஃப்ரெண்ட். பகவான் கோலோகத்தில் அப்படியே வராரு அப்படியே. ஸோ இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டே. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டூ சம் சர்வீஸ். டெம்பிளில் வந்து என்னென்ன சேவைகள் இருக்கோ உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். மற்றது நீங்கள் எனக்கு ஃப்ளவர் வாங்க சொன்னீங்க, நான் வாங்கிட்டேன். ஐ டு இன்ஃபார்ம் யூ, ஐ ஆல்ரெடி பை ஃப்ளவர். அண்ட் ஃபார் ஜன்மாஷ்டமி ஆல்சோ ஐ வில் பை பிகாஸ் தேர் சம் ரிமைண்டிங் பேலன்ஸ். ஸோ உங்கள் சார்பாக நான் பகவானுக்கு பூ வாங்கிட்டு வரேன் ஜென்மாஷ்டமி. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சரிங்களா? ஸோ அண்ட் சேவைகள் இருந்தால் நீங்கள் செய்யலாம் டெம்பிளில். ஓகேங்களா? சார். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much, Prabhu.